सर्वप्रथमे आम सौम्याधिपति सदाप्रभु परमेश्वर नाम को मु धन्यवाद दिए। मोर आशा एवं विश्वास आपण मैंने समस्ते सुस्थ सबल अच्छा प्रभु को निमंते बंची चली विश्वास रही। आपण मानक समस्त को मो ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार। आसतु आम इस समय प्रार्थना करिबा। सगौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर तुम से महत पवित्र नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम करुचु। प्रिय पिता मानकु ए दुर्दिन समय तुम वाक्य द्वारा बंचिया पाए आम अनुग्रह करुच से धन्यवाद दिउ। जेमत माने प्रभु सुख शांति आनंद जीवन यापन कर सुस्थ सबल रहिबु साहाय्य प्रदान कर। जो मैंने असुस्थ अवस्था अच्छा से तुम्हें सुस्थता दियो। जो मैंने अशांति अवस्था अच्छा से शांति प्रदान कर। जो मैंने दुखरे अच्छा से सांत्वना प्रदान कर। जो मैंने तुम ठारू दूर को चली जाउछंती तुम्हें ही से निकटतर कराओ। पिता इस समय मानक आम जमंत तुमको भय करी तुम ठारे निर्भर रखी चलू विश्वास बंचिया को पारिबु। तेणु तुम्हें वाक्य दे कथा कहूर धन्यवाद दिए। जो वाक्य मैंने चिंता करू वाक्य मध्य दे प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। सारा पृथ्वी रे जो कोरोना एवं भूमिकंप एवं बात्या युद्ध विभिन्न विषय घटी चली समय मानक प्रभु से सब उद्धार प्राप्त हो तुम गौरव निमंते बंचिया पाई साहाय्य प्रदान कर। सब गौरव केवल तुमर हो प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु। आमेन। आस आज ध्यान निमंते पवित्र धर्मशास्त्र जो अंश मनोनीत करा जाइछि ता माने अध्ययन करने को जीवा। ताउची एवरी पुस्तक 10 पर्वर तार 37 पद। एवरी पुस्तक 10 पर्व 37 पद। এই স্থাନରେ প্রকার ভাবে উল্লেখ করা যায় কারণ আউ অতি অল্প সময় মাত্র যাহাঙ্ক আগমন করিবার ଅଛି সে আগমন করিবে ও বিলম্ব করিবে নাহি। প্রভু এই সমস্ত পঠিত বাক্য এবং শ্রবণরে আমি প্রত্যেকଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। आमेन। जदि आम प्रत्येक मनुष्य को पचारू तो प्रत्येक कहती मो पाखरे समय नहीं। प्रत्येक किसी व्यस्तता जीवन मध्य दे गति करिथाउ। छोट लोक हो कि बड़ लोक हो जेकोसी व्यक्ति को जदि आम पचारिबा ताहेले मो पाखरे समय नहीं एई कथा कहि थांती। तेबे ईश्वरंकर जीवंत वाक्य मानकु इस स्थान योग्यता प्रकाश करागला जे अत्यल्प समय मात्र जहाँ आगमन करिवार अछि से आगमन करिवे विलंब करिवे नहीं। समय प्रकृत रे काकू अपेक्षा करे नाही से तांकर कार्य करि चली थाए। किंतु आमाने समय को देखि चलिबा आवश्यक। समय सद्व्यवहार करिबा समय को बुझिबा एवं समय जो गुरुत्वपूर्ण जदि थाए से समय जदि चली जाए ताहले ताहा केबेल मध्य फेरी आसी परिबो नहीं। आउ से समय आमने पाई परिबो नहीं से गुरुत्वपूर्ण समय। तेणु आमने समय अनुसार सब किछि कार्य करि चलिबा आवश्यक रहिछि। जे भली पढ़िबार समय अछि जीवन को गठन करिवार समय अछि खुशी करिवार समय अछि कांदिबार समय अछि नाचिबार समय अछि वृद्धि पाइबार समय अछि इनकम करिवार समय मध्य रहिछि नीरव हेबार समय मध्य रहिछि पुणी कथा कहिबार समय मध्य रहिछि अनुग्रह पाइबार समय रहिछि अनुग्रह दूर को चली जिबार समय रहिछि चाकरी करिवार समय रही विवाह करिवार समय रही प्रत्येक विश्वर समय रही
ପ୍ରେମ କରିବାର ସମୟ ଏବଂ ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରୋପଣ କରିବାର ସମୟ, ଉପାଡ଼ିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏମିତି ସବୁ ସମୟ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର। ଆଜି ଆମଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ବା ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ଉପରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି କହିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ସମୟ, ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ, ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସମୟ, ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ। এই ତିନୋଟି ବିଷୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଜୀବନର ସମୟ ବା ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। এই ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ এই ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦେଇ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଧୂଳିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ଜୀବନ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ହେଇପାରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ ବାୟୁକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ମୃତ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଉ। ଉପଦେଶକ 12:7 ପଦ ଅନୁସାରେ ଧୂଳି ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହୁଏ, ପୁଣି ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଇବ 14 ପର୍ବ 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ନେଇ ଆମେ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେଇ ଆସିଛୁ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜାତ, ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। এই ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ କଟାଯାଏ, ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ବହିଯାଇ ସ୍ଥିର ନଥାଏ। এই ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ବା ତାର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ପୁଣି এই ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯାକୋବ 4:14 ପଦରେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ? କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯୋଉ ବାଷ୍ପ, ସେଇ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ତାହା କଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣିନାହ? এই କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ତାହା ବହିଯାଏ ଆଉ ସ୍ଥିର ନଥାଏ, କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଗୋଟେ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଘାସ ସଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 39 ଗୀତର 4-5 ପଦ ଦେଖିବା, সেই ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଅନ୍ତିମ କାଳ, ମୋ ଦିନର ପରିମାଣ କଣ ମତେ ଜଣାଅ, ମୁଁ କିପରି କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ। କି ପ୍ରକାର ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ତାହା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଲେଖନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମେ ମୋର ଦିନ କେତେକ ମୁଷ୍ଟି ପରିମିତ କରିଅଛ, ମୋର ଆୟୁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ। ଏ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନିତାନ୍ତ ଅସାର। ତାର ଅର୍ଥ এই ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଅସାର ଜୀବନ ଅଟେ, ଯାହା ମାନେ ଉପଦେଶ କରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମେ 6 ପର୍ବର 9 ପଦ 11 ପଦ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ଅସାର ଜୀବନ ବୋଲି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି, ଅସାର ଜୀବନ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଇବ 20 ପର୍ବର 8 ପଦ, ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନ ତୁଲ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ ହବ। এই ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲିକି ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବର 17 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ପୁଣି ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ତାର ଅର୍ଥ এই ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନିତ୍ୟ ଜୀବନ, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। 2 କରନ୍ତି 4 ପର୍ବର 18 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ,
ଯେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। এই জীবন বিষয়ে এই প্রকার ভাবে বর্ণনা করা যায়। যদি আমরা সৃষ্টির প্রারম্ভকু যদি আমরা চালিযু, তাহলে আদমଙ୍କ সমୟରେ এপরিকি মথুসেলহ সে 969 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ କେହି କେହି ତ 950 ବର୍ଷ, କେହି ଲୋକମାନେ 900 ବର୍ଷ, 1000 ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ এই ପୃଥିବୀରେ ପାପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, সেই ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷକୁ 120 ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ 90 ଗୀତରେ ଯୋଉଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 70 ବର୍ଷ, ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ। এই প্রকার ভাবে আয়ুষକୁ ସେ କମେଇ କମେଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ଜୀବନର କିଛି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେ ଜନ 6 ପର୍ବରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଯାହା କହିଲେ ମୋର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୟ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ। ଯଦିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଜି ଅଛୁ, କାଲି ଆମର ନଥିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସମୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ସମୟ କଥା ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି 70 କି 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁ କି 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାଉ, ଯାହା ହଉ ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନାଚିଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ବାଜା ବଜେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ଆମ ଘରେ ଆମର ଜେଜେବାପା ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଜେଜେମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ମଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଦିନର ତୁଲ୍ୟ ବା ଏକ ପ୍ରହର ସମାନ ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯଦି 1000 ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଏକ ଦିନ ବା ଏକ ପ୍ରହର ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା ବୋଲିକି ଯାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ 70 କି 80 ବର୍ଷ ହଉ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ବେଶୀ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ 10-12 ମିନିଟ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେଇ କଥା ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ এই ଜୀବନର କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଅନିତ୍ୟ ଜୀବନ ଏହା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କର ଯେ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କାରଣ ଏଫିସି 5 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ସୁଯୋଗ ବା ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଜଣେ ଗୀତ ରଚକ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପାସନା ଲେଖନ୍ତି, ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ଏ ଭାଇ, କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଦିନ ମାସ ଯାଉଅଛି ପଳାଇ। ଏ ଦିନ ମାସ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ସମୟ ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୁଝ ଏ କଠିନ ମନା। ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଜୀବନର ସମୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନର ସମୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ, ଆମେ ଅପଚୟ ଭାବରେ ତାକୁ କଣ କରିଦେଇଥାଉ ନା ଆମେ ଆଉ କଟେଇ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନର ସମୟ ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାହା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜୀବନର ସମୟ, ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଦ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କ ବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଳସ ହେଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ବା କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘରେ ଥାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ତୁଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କାଶିବା ଗୋଟେ ଭଲ ବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜୀବନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଗୀତର 126 ପଦ ଦେଖିବା, ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ହିଁ ଲୋକମାନେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟର୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା, ଭୟ କରିବା କଥା, ଠିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ପରେ ଆଉ କରିବୁ ବୋଲି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଷ୍ଟର 4 ପର୍ବର 14 ପଦ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସମଗ୍ର ଜିହୁଦୀ ଜାତିମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଏକ ବିରାଟ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଦଣ୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆଉ ତୁମକୁ ସେଇ ରାଜ ଭାଟିରେ ରାଜ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ନୀରବ ରହିବ ତାହେଲେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପିତୃବଂଶ କଣ ହେଇଯିବ ନା ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେତେକ ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଖେଇବେ, କେତେ କଥା ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନିଜେ ମଲେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦୀ ଜାତି ଯେମନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ ଏଷ୍ଟର ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦୀ ଜାତି ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ। এই ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ନୀରବ ରହିବା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତି, ଠିକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଜହନ 9 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର କର୍ମ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 42 ପର୍ବର 18 ଏବଂ 19 ପଦ, ଯୋସେଫ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଏଇ କର୍ମ କର, ତହିଁରେ ତୁମେ ମାନେ କଣ ହେବ ବଞ୍ଚିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ମିଶରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋସେଫ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ କଣ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି।
ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା ସିମିୟନକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ, ଆଉ ତୁମର କନିଷ୍ଠ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଆସ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତୁମେ ଏଇ କର୍ମ କର, ଯଦି ଏଇ କର୍ମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ସିମିୟନକୁ କଣ କଲେ ନା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେ କନିଷ୍ଠ ଭାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଦେଶରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟ ଯାକ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ, ଆରାମରେ ସେଇଠି ବଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ତେବେ କର୍ମ କରିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶିତ 14 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ କିଛି ନା କିଛି କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାହା ହିଁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଆମର ପଛେ ପଛେ ଯିବ, ତାହା ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଆମେ ଏଫିସି 4 ପର୍ବର 26-27 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତାର୍ଥ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମର ଜୀବନର ବେଳ, ଜୀବନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ବୁଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଯାକୁବ 2 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। 2 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଯାକୁବ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କର୍ମ ନିତାନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୁଣି 2 କରନ୍ତି 5 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ପଦଟି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରିଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଠି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଜୀବନର ସମୟ, କର୍ମର ସମୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସମୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଗମନ କେମିତି ଭାବରେ ହେବ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଚୋର ଆସିଲା ପରି ସେ କଣ କରିବେ ନା ଆସିବେ। ଚୋର ଆସିଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସିବ। 5 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗର୍ଭବତୀର ପ୍ରସବ ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ହଠାତ୍ କଣ ହେବ ନା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେ ବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ପୁଣି ମାଥିଓ 24 ପର୍ବ 27 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିଜୁଳି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଏ, ସେଭଳି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ହଠାତ୍। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ କଣ କରିବେ? ଆଗମନ କରିବେ। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ କିପରି ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା? କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା। 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷ କାଳରେ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ, ଧନଲୋଭୀ ହେବେ। ପୁଣି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ, ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳାନତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ବିଳାସ ବସନରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ପୁଣି କେବଳ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହବ। ପୁଣି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ, ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୋଲି? ମାଥିଓ 24 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଅଛି ଯେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ
ଯେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କାହା ସହିତ କାହାର ମିଳନ ନାହିଁ, ସାହି ପଡୋଶୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ମା ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। এই ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ଷଣ, ହତ୍ୟା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ହିଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଜିକାଲି କେବଳ ଲୋକମାନେ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଟିଭି, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଗି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏ ସୁଇସାଇଡର ଆତ୍ମା ଅନେକଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରାଣହାନି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରୁଷୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଏବଂ ସାହି ପଡିଶା ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଏବଂ ସମାଜରେ କଳହ, ଦେଶରେ କଳହ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲାଗିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ମାଥିଉ 24:6-7 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଖବର ଆମେ ପାଇବାକୁ ପାରୁଛୁ ଗ୍ରୀସରେ, ତୁର୍କୀରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା, ଏ ଝଡ଼ ବତାସ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚାଲିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସମୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ହେଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଭେଟି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ କରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାଥିଉ 25:10 ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଗୃହ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବେ ନା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବା ମଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ, ମରିବାଟା ବି ଲାଭଜନକ, ଇହଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରହି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାର ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାଟା କଷ୍ଟକର ହଉଛି। ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଆଉ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଆମେ ଆଉ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେ ଲୋକ କିଛି କମ୍ ଲୋକ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରହି ଆମେ ସଜାଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମର ସେ ମହତ ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ସମୟ ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମନ୍ତ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବୁ, ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ
এই জগতের শান্তি জীবন যাপন করিবু এবং তুমঠারে বিশ্বাসরে দৃঢ়ীভূত হেବାକୁ পারিবু ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମେ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ସବୁ ମହିମା ସବୁ ଗୌରବ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ନିବେଦନ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁମଧୁର ପ୍ରେମ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁମଧୁର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଶକ୍ତି ଚେତନା ଚଳନ ପ୍ରେରଣା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉନ୍ତୁ।